شادی کے چیپٹر کو لے کے ہم ایکچولی وہ یہی ہماری سب سے بڑی جو ہے ون آف دا میں کہہ رہی ہوں ہم یہاں پر لیک کرتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرتے. جو چیز ہمیں عموماً سب سے زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہم اوپری کچرے کے بارے میں بات کر لیں گے, لیکن اگر ہمیں سب سے زیادہ جو ہمیں افیکٹ کرنے والی جو ہماری زندگی ہے وہ ہماری شادی کی زندگی ہے, ہماری ازدواجی زندگی ہے, ہماری پرائیویٹ لائف ہے. اگر ہم وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو اون کرنے سے گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں لوگ فیل نہ کر دیں. اب لوگوں کے کرائٹیریا ہمیں فیل کرنے کی وجہ سے ہم اس چیز کو اتنا مینٹین کرتے ہیں, نہیں ہم بات نہیں کر رہے, ہم فائن. نہیں, آئی اسپوک اباؤٹ my failures of my failed marriage, my failures as in life, as a human, as a person, میری approaches کہ میں کیا دیکھنا چاہ رہی تھی کسی انسان میں کیا جس انسان کو دیکھنا چاہ رہی تھی وہ ویسا تھا, یا وہ انسان میں ویسے دیکھ رہی تھی جیسا میں دیکھنا چاہتی تھی. یہ دو چیزیں فرق ہیں, دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں. کیونکہ میں جس طرح آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں ضروری تو نہیں آپ ویسے ہوں گے. اس میں کچھ انسیڈنٹس بھی تم نے بتائے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا, یا یہ کچھ واقعات بھی بتائے ہیں؟ I have, see, Nadia, I try to share my emotions زیادہ کہ جس مومنٹس میں سب سے زیادہ ٹوٹ رہی تھی, اور I was putting up a very strong face for the world and showing up for the world, and every day ایک چہرہ لے کر اسٹرانگ لے کر آپ سامنے آ جاتے ہو کہ ہاں جی ہاں فائن, کیا چل آپ کی زندگی میں, مجھے پتا چلا ایسا ہوا, جی ایسا ہوا. بالکل صحیح ہے, ٹو فیس پیپل. میں مجھے بتائیں کہ زندگی گزارنے کے لیے لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ اکیلے بھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے زندگی گزار سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ اب اس اسٹیج پہ کھڑی ہیں, زندگی کے تجربات, جی زندگی کے تجربات سارے آپ کے سامنے. ہاں باس, آنیسٹلی میں اس وقت سیلف ایکسپلوریشن کے ایک ایسے فیز میں ہوں کہ میں اپنے ایموشنز کو ایکسپلور کر رہی ہوں, میں لرن کر رہی ہوں ایک نئی ٹیریٹری میں جا کر کہ سیلف لو کیا ہوتا ہے. میں اپنی ایموشنز کو فیس کر رہی ہوں. اچھا میں یہ بھی ہوا تھا, کیونکہ پہلا میرا اسٹیپ تو ایکسیپٹنس ہے نا. میں تو ایکسیپٹنس میں ہوں اس وقت, کیونکہ بہت ساری چیزوں سے نکل کر اس ڈارک سائڈ سے نکل کر آئی ہوں, تو اس کی ایک ریکوری ہے. اور کبھی بھی انسان ریکوری میں اس لیے نہیں دوسری ایک شادی میں جاتا کہ یار ایک فیل ہو گئی تو فوراً چل جائے. نو, یو ٹیک یور ٹائم. You take your time to get out of that pain, that trauma, that difficulties and that shock. بالکل ایسے صوفیزم کی طرف تو نہیں جا رہی ہیں آپ؟ نہیں, میں تو بہت ایک عجیب اور غریب سا انسان ہوں. میں کیا جاؤں گی, صوفی بہت بڑے لوگ. اچھا مایا, معصوم ہی ہوتے ہیں صوفی معصوم ہی زیادہ بولتے ہیں, معصوم ہی ہوتے ہیں ہم جو ہیں. اچھا یہ بتاؤ مایا کہ اگر بیک ان ٹائم کبھی کوئی ٹائم مشین میں واپس جاؤ تو ایسے کون سے ایک یا دو فیصلے ہیں جو تم بالکل ڈفرینٹلی کرو کہ یار وقت میں پیچھے جا کے میں یہ کچھ چینج کر لیتی, ایسے نہ کرتی, ایسے کرتی؟ میں تھوڑا سا پہلے اور ذمہ دار ہو جاتی, حالانکہ بچپن سے ہی کام کر رہی ہوں, لیکن مجھے یاد تھا کہ میرے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا جب آپ ابھی آپ کما رہی ہیں اور خرچہ کر رہی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیو کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بچانا ضروری ہوتا ہے, کتنا سنبھل کے خرچ کرنا ہوتا ہے. ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہش ہوتی تھی, ہم گلشن میں رہتے تھے, ہمیری خواہش ہوتی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ کلاسک سے برگر منگوا لیں اور پائنیر بروسٹ منگوا لیں, یہ ہماری خواہشات ہوتی تھیں. لیکن ہم میں اس وقت جو ہے نا, مجھے یاد ہے کہ میری بڑی بہن اور بھائی نا حساب کے معاملے میں بہت سخت ہے کہ بیٹا آپ نے کتنا خرچہ کیا ہے, آپ کتنے پیسے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی جو سیونگز ہوتی ہیں نا وہ ہماری تربیت کا حصہ ہوتی ہیں. آئی جسٹ فیل کہ آئی could have learned, I will go back in time and start saving the money that I just spent like that, بالکل ہے وائر کی طرح ہر جگہ پہ, ہر میں بالکل I was about to say that, میں آپ کا جواب میں دینے والا تھا کہ 25 کماتے وقت میں 20 بچا لیتی کاش. صحیح بات. نہیں وہ تو لے لیے گئے نا مجھ سے, وہ تو جو میں نے سیونگز تھی وہ میری ایکس جو میری زندگی تھی اس میں ان صاحب نے سب کچھ لے لیا تھا مجھ سے, تو وہ ہاں لوٹ لیا تمہیں, یہ کیسے مایا؟ ہاں ہوتا ہے. خیر کون بول رہا ہے, دیکھو ذرا کون بول رہا ہے بتاؤ. who's talking. نہیں لیکن میں بول رہا ہوں یہ کہ مطلب کیسے ہوا یہ, ٹھیک ہے آپ نہ بولیں. ہو گیا. نہیں ہم تو میں تو بہت جگہ بولا ہے میں نے, اور وہ چلا گیا سب کچھ, میرے پاس ثبوت بھی تھے. پھر میں 2 سال تک میں نے کورٹ کے چکر بھی لگائے, اور اس کے بعد بھی میرا جو حلال کا آپ نے ایک کام غلط کیا نا, آپ نے کورٹ کے چکر نہیں, آپ کو میڈیا کے چکر لگانے چاہیے تھے. آپ میڈیا کے ٹرانسمیشنز میں بیٹھتی ہیں, آپ یہ شوز جو ہوتے ہیں پرائم ٹائم کے اس پہ بیٹھتی ہیں, نیریٹو بنواتی کوئی, تو شاید آپ کو انصاف مل جاتا.
ज़ोएब वो आज ये मैं आपकी बात से इसलिए समझ सकती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब इंसान एक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना तो उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पर्सनल बात भी होती है, आप नहीं चाहते उसके लिए दुनिया के एग्जैक्टली सामने जब हम जो हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं ना, जब हम मुंह छुपाकर कवर कर हम कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं ना और लोग हमें पहचानते हैं सिर्फ मुंह कवर करने पर भी, तो वो उस वक्त एक कल्चरल शॉक होता है, एक सोसाइटी का शॉक होता है, एक पब्लिक का शॉक होता है जिससे हम गुजर रहे होते हैं कि या मेरे अल्लाह मैं इन हालात में आ गई हूँ कि मुझे यहाँ आकर इंसाफ की तलाश करनी पड़ रही है, जबकि अगली तरफ इंसान ने कभी किसी अपने लिए कोर्ट के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखी, क्योंकि मेरे लिए तो थी, बट आई ट्राइड। सी मेरे हाथ में उस वक्त क्या था, मेरे इमोशंस मेरे हाथ में नहीं थे, मेरा हार्ट ब्रेक मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में उस वक्त एक कोशिश करनी थी, मैंने कोशिश करके देख ली, और यही सेटिस्फेक्शन है। That's it. लेकिन अच्छा, मुझे मैंने सवाल क्यों किया, वही वाला मैं सवाल। पहले भी कहती थी, मैं कहती थी अगर कि शौहर या मियाँ जो आपको लूटने पे आ जाए ना अगर, तो बड़ा मुश्किल है बचना, बहुत मुश्किल है। नहीं, हम पता है क्या नादिया, हम इसको करेक्ट करते हैं आज, मेरा ख्याल है आज करेक्ट कर लेते हैं। हम अगर लुटवाने पर आ जाते हैं ना तो हम अपना बेड़ा गर्क करते हैं। कोई हमें नहीं लुट सकता अगर हम ना चाहें, कोई नहीं हमसे पैसे ले सकता अगर हम ना चाहें। क्योंकि ये एक ट्रस्ट का रिश्ता है, बेलॉस और होता है ना उस आपके जो वक्त। फाइनेंशियल मामलात होते हैं ना, आपके बहन भाइयों को भी नहीं पता होंगे, लेकिन मियाँ बीवी इस साथ छुपाएं, और बीवी खास तौर पे, तो वो तो है ही नहीं ना। तो अगर आप इतना ट्रस्ट करते हैं जो कि रिश्ते की डिमांड है, उसमें फिर दूसरे की नीयत खराब हो जाए तो बड़ा मुश्किल है बचना। अपने फाइनेंसेस लोग अब शेयर नहीं करते, लोग खौफजदा हो गए। अगर दोनों तरफ अगर ऑनेस्ट भी होंगे तब भी वो खौफजदा हैं, क्योंकि उनके सामने एग्जांपल्स ऐसे हैं। और ये खौफजदा होना भी नेगेटिव है ना, वो जो एक बेलॉस मोहब्बत होती है उसमें वो ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो पाता, कभी आप 100% कर ही नहीं पाते, तो हमें कोशिश ही करनी चाहिए। माया आप कहने से नहीं रुकती, इसलिए सवाल कर रहा हूं मैं। ये केस नंबर 9 एक चल रहा है ड्रामा, और उसमें क्या है जो मैंने आपसे पहले बात की ना कि कोर्ट ऑफ लॉ में तो बात चलती है, उसमें क्या हुआ कि एक रेप विक्टिम थी, और वो जनाब पूरा केस वो मीडिया पर आकर एक प्राइम टाइम शो में आकर डिसाइड हो रहा है, एविडेंस पेश किए जा रहे हैं। चले इस केस में तो वो विक्टिम थी, अगर वो विक्टिम ना होती तो ये आप समझते हैं ठीक है ये तरीका कि एक चीज कोर्ट ऑफ लॉ में है वही फैसला होना चाहिए, आपने विक्टिम को भी क्योंकि बिठाया, आपकी मुलजिम फैमिली को भी में बिठाया। लॉयर्स भी हैं। बात ये कि सब्जुडिस एक मैटर है जो कोर्ट में चल रहा है, उसको आप मीडिया पे लाके कैसे डिस्कस कर सकते हैं, और पूरी एपिसोड उस पे बना देना, एविडेंस प्रेजेंट कर देना, अरेस्ट उसके बाद होना, इजंट दैट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी? ऑनेस्टली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं इस हवाले से, तो मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मैं वाकई में समझ भी नहीं सकती उस इंसान का दुख क्या है, मैं सोच भी नहीं सकती वो इंसान किस तकलीफ से गुजर रही होगी, या वो जो इंसान होगा, वो जो उनकी फैमिली होगी, या जो सिचुएशन में लोग इन्वॉल्व होंगे वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। सो आई एम इन नो प्लेस टू जज एनीबडी सिचुएशन, बट येस आई वुड अग्री कि अगर हिम्मत हो तो इंसान कर ले, और अगर कानूनी तौर पे उसको कोई समझाए या उसको लगे कि नहीं यार ये कानून की खिलाफ वर्जी है, तो वो ना करे। बट देन अगेन आई कैन नेवर जज किसी की भी सिचुएशन कि वो उस वक्त उस दर्द से, उस तकलीफ में वो क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता होता। वो सिर्फ ये कहता है कि यार मुझे कहीं से कोई तो मदद मिल जाए, कहीं से मुझे कोई तो हेल्प मिल जाए, बिकॉज आई हैव बीन इन अ सिचुएशन वेयर आई वाज लुकिंग फॉर हेल्प, कि कहीं से कोई हेल्प हो जाए मुझे। एंड सो आई कैन प्रॉबली कहीं ना कहीं एक 1.1% रेजोनेट कर सकती हूँ। व्हेन यू आर सीकिंग फॉर हेल्प, आप हर जगह जाते हो हेल्प के लिए। हम कैसे जज कर सकते हैं, मैं कैसे जज कर सकती हूँ किसी की तकलीफ को? आई एम इन नो पोजीशन टू जज दैट। नहीं, हम वो बात, एक तो ये बात सही है, हम जरा लीगली बात कर रहे हैं कि एक मैटर अगर कोर्ट में हो तो अकॉर्डिंग टू कानून ये कि आप उसको किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इवन पार्लियामेंट में कहीं इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपकी जो जजमेंट है वो अफेक्ट हो सकती है। वो जज वहां बैठा है ना, ये मैं कह रही हूँ वो सब्जुडिस मैटर है, हम नहीं अपने शो पर डिस्कस करते कि नहीं मामला कोर्ट में, हमने इस तरह के शोज बहुत किए मॉर्निंग शोज में। मैंने कोई भी अगर केस कोर्ट में चल रहा होता था तो हम उस केस को नहीं उठाते थे, ये वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। बट देन अगेन वो एक कहानी है उसकी, नहीं उसको अलग, उसको सेपरेट ज़ाहिर है, वो एक विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसके ज़ाहिर है, उसके साथ हमदर्दी का सर। बहुत शुक्रिया भैया, और अभी मजा नहीं आया, अभी बातें हुई नहीं है अभी सही तरह, स्टूडियो आना आपने। मुझे बता दें बुक आ गई है, मैं जरा बुक का ऑर्डर दे दूं पहले। यस प्लीज, मैं लिंक भेज रही हूं, वो लिंक एक्चुअली है Amazon Kindle पे, मी फर्स्ट आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जरूर आप सर्च करें। और मेरा पॉडकास्ट भी शुरू हो चुका है, ऑडियो वाला, एप्पल पॉडकास्ट पे भी और स्पॉटिफाई पे भी। राइज एंड शाइन की क्लोजिंग माया देंगी अब। All the best, Maya. More power to you.
میرا تو زبردست ہو گیا دن, آپ کا بھی روز زبردست ہوگا بیکاز آپ ہوتے ہیں نادیہ خان اور زویب کے ساتھ. تو پلیز اپنے دن کے آغاز کو ایسے ہی برقرار رکھیے گا. پیارا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.